जे जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं तुहाडा अपना सुलखन सिंह मांगा सराय अज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ते चर्चा करन जा रहा तुहाडे नाल। सब तो पहलों मैं अपने सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का मुद्दा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रतन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्यों सिख धर्म अपनाना चाहते सन। वैसे तो उन्होंने स्टडी समुची दुनिया बारे बहुत ही आला दर्जे की सी, पर क्यों उन्हों के मन में यही घर कर गया कि सिख धर्म को अपनाया जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों सिख पंथ की शुरुआत की तो उन्होंने जिहड़े मूल 3 उपदेश सी उन्होंने कहा कि समुची दुनिया नूं जिउंदे रहन लई किरत करो, नाम जपो, वंड छको। यह 3 उन्हां दे मूल सिद्धांत सन। ते ईश्वर लई उन्हां दा इक्को सिद्धांत सी कि अकाल पुरख एक है, एक ओंकार, अकाल पुरख एक है। जदों सतगुरु जी दुनिया नूं प्रेम अते भाईचारे दा राह विखाउंदे होए सिख पंथ तेजी नाल फैला रहे सन, तो सुभाविक है उन्हां दा उदों विरोध भी बहुत होया होवेगा। गुरु नानक देव महाराज जी ने इस्त्री जाति नूं मनुखां दे बराबर समझिया। सगों उस वक्त जिहो जिहा सलूक इस्त्री जाति नाल कीता जा रहा सी, गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि ये वध सत्कारत हैं। बहुत वड्डा सत्कार बख्शिया इस्त्री जाति नूं। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी आए, उन्होंने माता खीवी नूं गुरु के लंगर का इंचार्ज बनाया। लंगर, संगत, पंगत, ये वो सिद्धांत सन जो मनुवादी व्यवस्था ते बहुत करारी चोट मारते सन। एक पासे जे ऋग्वेद की गल करिए तो ऋग्वेद में लिखा है वासुदेवा एक कुटुंबकम, कि सारे मनुख एक अकाल पुरख दे बच्चे हैं, एक अकाल पुरख का परिवार हैं। पर दूजे पासे भारत विच मनुवादी व्यवस्था इन्नी क्रूर सी कि वो की करते सन, जिहड़े तैलाब सन जां वाटर सोर्सेस जो भी सन, उहदे उत्ते मनुवादी व्यवस्था के अनुसार जिहड़ियां उच्चियां जातां सी उन्हां दा कब्जा सी, ते जिन्हां नूं छोटियां जातां कह के उन्हां नूं दबाया कुचलिया जांदा सी, ਉਹ ਉੱਥੋਂ पानी तक भी पी नहीं सी सकते। कोई भी गां, भेड़, बकरी, कुत्ता ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह आए, उन्होंने गल की राज दी। सब सुखाले बुठियां यह हुआ हलीमी राज जियो। हलीमी राज की स्थापना किवें कीती जाए, हलीमी राज नूं किवें स्थापित करना है, ये श्री गुरु अर्जन देव पातशाह की बाणी विच दर्ज है। सतगुरु रविदास जी ने भी कहा ऐसा चाहूं देश में जहां मिले सबन को अन्न। उन्होंने भी सारियां दी गल की,
ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਗਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਛਕੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੀਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕੈ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਅਤ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ,
ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਰਨ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਘੁਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਰੇਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਰਘੁਰੇਟੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਨਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਡਤ ਉਪਜਾऊं, ਕਥਾ ਕਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸਿਖਾऊं, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਫਿਰ ਸਵਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਐਡੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਨਗਾਰੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਜ ਰੱਖਣੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਿਆਲੂਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪੰਥ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਘਿਰਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤਮ ਕਿਰਤ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਕੂੜ ਕੁਸ਼ਤ ਨਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਮੱਧਮ ਕਿਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਦਹਿ ਨਾਖੁਨ ਕੀ ਕਰ ਖਾਵੇ, ਸਿੰਘ ਕਬੂ ਨਾ ਚਾਕਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਕਬੂ ਨਾ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵ ਸੁਹਾਵੇ। ਜੇ ਚਾਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। 3 ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 21 ਯੋਧੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਡਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਭਇਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, शास्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। सतगुर कहते आ, जे शांति नूं स्थापित रखना, अपनी आज़ादी नूं बरकरार रखना, तो ये इन्हां लई जरूरी की आ, शास्त्र। शास्त्रन के अधीन है राज। सतगुर शास्त्रां बारे होर भी फरमाउंदे आ, अस कृपान खंडे खड़क तुपक तबर अर तीर, सैब सरोही सैब ही यह हमारे पीर। कि शास्त्रां तो बिना शांति अते आज़ादी नूं बरकरार रखना मुश्किल है। इत्थे सतगुर
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਈ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਨ, 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਸੀ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮਰਾਠਾ ਹੋਰ ਸਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਠਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਥੁੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਥ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਘੋੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव ਦੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ 28,000 ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ II ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ 2nd ਬਟਾਲੀਅਨ 1st ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮਹਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 260 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ, 25 ਤੋਪ ਚਾਲਕ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਪੈਦਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਐਸਟੋਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਹਿੰਦੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 500 ਮਹਾਰ ਯੋਧਾ ਲੜੇ 28,000 ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਰਾਠਾ ਸਨ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਾਠੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਗਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
क्योंकि जन्म किसी जाति में होना, किसी वो जड़ा जन्म लै रहा वा उहदे वस की गल नहीं। कहता पर मैं एक गल तुहानूं अवश्य कहना कि मैं हिंदू जाति विच मरांगा नहीं। इस तो बाद बाबा साहब ने दुनिया के सारे धर्मां बारे जानकारी हासिल की होगी। सिख धर्म का प्रभाव क्यों कबूलते आ? क्योंकि सिख धर्म सच की गल करदा, दया की भी गल करदा, माफ़ कर देने की भी गल करदा, दयालुपना भी ये है, मनुखी प्यार है, घृणा तो मुक्त है। घृणा वाली कोई जगह ही नहीं। किसी ऊंच नीच बारे इत्थे घृणा की कोई गल ही नहीं। फिर सब तो वड्डी गल ये कि लोड़ पैन ते सिख पंथ हथियारबंद हो के जुल्म विरुद्ध लड़न की भी गल करता, अपने राज की गल करता, अपने निशान की गल करता। सिख पंथ को अपना साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज द्वारा बख्शिश की सी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना ग्रंथ है, बाणी है, बाणा है। सिख पंथ का एक योद्धा हज़ारां लोकां विच खड़ा पछाणिया जाता। गुरु पातशाह ने बख्शिश की 5 ककारां विचों किरपान दी कि किरपान बख्शिश ली है, किरपान किरपा करन लई है। गुरु साहब ने कहा सी, हे मुर्दा लोको मरन लई तैयार हो जाओ, जे जीते पत लथी जावे, अपनी असमत लई, अपनी आज़ादी लई मरना सीखो ते संजोग वस जंग विच जिंदगी की चंगियारी बन जाओ। इत्थे ये गल भी दस्सणयोग है कि भारत विच हमलावर आउंदे रहे। इत्थे अफगानी आए, ईरानी आए, दुरानी आए, अरबियन आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। इत्थे जिहड़े अपने आप नूं उच्ची जात के लोग समझते सन, उन्होंने जिन्ने भी हमलावर आए उन्हां दे नाल चंगी रिलेशन बना के रखे। ईवन कि अपने बच्चे बच्चियां दे विआह भी कराए आपस में। पर जिहड़े लोग भारती सन, जिहड़े लोग मूल निवासी सन, जिहड़े लोग इन्हां दे देश दे सन, उन्हां दे उत्ते अथाह अत्याचार सिर्फ वर्ण व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था तहत किए, जिहड़े कि किते भी जस्टिफाइड नहीं लगते। इन्हां जुल्मां खिलाफ खालसा पंथ एक अजिही चंगियारी सी जिसने यह मनुवादी व्यवस्था दीयां जड़ां हिला दित्तियां। उदों की गल नहीं करते, गल गांधी जी की करते हैं। गांधी जी इन्ने तिलमिला उठे इन्हां चीज़ां दे तो कि उन्होंने किसी सभा दे विच ये कह दिता सी कि चलो मैं कहना ही नहीं चाहता जिहड़ी गल उन्हें कही। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दशमेश पिता बारे कुछ गलत कह दिता सी। पंथ ने इस ते सख्त इतराज़ किया सी ते पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार सी, माफ़ी मंगवाई सी उन्होंने गांधी जी को भी तू गुरु साहब बारे गलत वचन बोले तो बोले किस तरह। इन्ना दुख सी उन्होंने खालसा पंथ का भी साडे दशमेश पिता बारे भी उन्हें गलत गल कह दी सी। अजिहा सारा कुछ जानन दे बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिख पंथ विच शामिल होने नूं तैयार हो जाना सुभाविक सी। अपने 7 करोड़ लोगों नूं लैके
ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।